సో ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్? ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటంటే హౌ ద ఎంజైమ్ ఈజ్ ఇన్హిబిటెడ్, హౌ ఇట్స్ యాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్. అంటే ఒక ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయబడుతుంది అనేది ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్. Enzyme inhibitor is defined as a substance which binds with enzyme and brings about a decrease in its catalytic activity of that enzyme. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఎంజైమ్తో బైండ్ అయ్యి దాని యాక్షన్ని రెడ్యూస్ చేసేటువంటి సబ్స్టెన్స్ని మనము ఇనిబిటర్, ఎంజైమ్ ఇనిబిటర్ అంటాం. ద ఇనిబిటర్ మే బి ఆర్గానిక్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్. అది ఆర్గానిక్ అన్న ఉండొచ్చు, ఇన్ఆర్గానిక్ అన్న ఉండొచ్చు. దెర్ ఆర్ త్రీ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఇనిబిషన్. ఇది అవి రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్ అండ్ అలోస్టెరిక్. రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్, అలోస్టెరిక్ ఇనిబిషన్స్. సో సింపుల్, the inhibitor, first one is reversible inhibition. So the inhibitor binds non-covalently, అంటే కోవలెంట్ బాండ్తో కాకుండా, సో హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్, అయానిక్ ఇంటరాక్షన్స్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లాంటి బాండ్స్ ద్వారా సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఎంజైమ్కి లూజ్గా, అంటే వీక్గా అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ ద ఇన్హిబిటర్ బైండ్స్ నాన్ కోవలెంట్లీ విత్ ఎంజైమ్ and the enzyme inhibition can be reversed if the inhibitor is removed. ఆ ఇన్హిబిటర్ కనుక మనము రిమూవ్ చేయగలిగితే మళ్ళీ ఆ ఇన్హిబిషన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో ద రివర్సిబుల్ ఇన్హిబిషన్ ఈజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ కాంపిటేటివ్, నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్. సో వాట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్, వాట్ ఈస్ నాన్ కాంపిటేటివ్? సింపుల్గా నేను డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హియర్ దిస్ ఈస్ సబ్స్ట్రేట్, దిస్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్. If you observe two structures, okay, so the substrate which is going to be react with this enzyme, okay, is similar to this inhibitor, or inhibitor is similar to substrate. అప్పుడు ఇవి రెండు ఈ యొక్క యాక్టివ్ సైట్తో బైండ్ కావడానికి దే కంపీట్. సో దీస్ టు కంపీట్ to bind to this active site. Okay, so but in general, the inhibitor will be more affinity with the enzyme than the substrate. So it will go and bind here, and this substrate cannot bind. So this is called competitive inhibition, and that substance is competitive inhibitor. And here non-competitive inhibitor. So this is a kind of allosteric regulation. So here some enzymes they do contain active site and another site. Generally you can call it as allosteric site. So here the substrate and inhibitor are not structurally similar. Okay, so but this inhibitor will go and bind on allosteric site or other site. It will come again and again. So allosteric regulation or non-competitive inhibition is similar, same. So it will go and bind here, and it will change the conformational change in the active site. So now the shape of this active site is changed, and it will not fit, the substrate will not fit at active site. So the enzyme will become inactive. So that is non-competitive inhibition. Okay, so here, yeah, this is another diagram. So both substrate and inhibitor, so they are, you know, similar in structure. The inhibitor will go and bind to the enzyme to form enzyme inhibitor complex, no reaction. So this is here uh, the inhibition could be overcome by a high substrate concentration. ఓకే, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఒకవేళ గనక మనం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే, సో
వీటి నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ విల్ గో అండ్ బైండ్ టు ది యాక్టివ్ సైట్ సో దట్ ద ఎంజైమ్ విల్ వర్క్ అండ్ ఇన్హిబిటర్ విల్ బి partially removed or the enzyme will work. In competitive inhibition, that yeah, you you have to remember this point regarding Km value and V maximum regarding competitive inhibition. In competitive inhibition, the Km value increases whereas V maximum remains unchanged. Okay, so just wait. Km value. Yeah, here this graph explains. So this is inhibitor, this is substrate. So whenever for inhibitor the Km value is increased, more Km value is required to reach half maximum. Whereas for substrate, so the Km value is this much, but for inhibitor, the Km value is more. Okay, you remember this point. This is very, very important. And the V maximum is same for both. So that is the graph. So the enzyme succinate dehydrogenase is a classical example of competitive inhibition. Okay, so with succinic acid. Okay, succinic dehydrogenase acts on succinic acid. Okay, so here the succinic acid is the substrate for the SDH. Okay, so instead of succinic acid, malonic acid, glutaric acid, and oxalic acid. So all these are similar to succinic acid. They act as competitive inhibitors for SDH enzyme. This is best example. And if you observe the structure, so this is succinic acid, this is malonic acid. Instead of succinic acid, malonic acid will go and bind so the active site and inhibit the reaction. So here this is an additional point. So methanol CH3OH is very, very dangerous. Methyl alcohol are two. So generally, ethyl alcohol means whiskey or that kind of drink. Okay, so methanol is a kind of drink that is generally sold as Sara like that. So methanol is not good for eyes. It is very, very harmful. Sometimes the person who consumed more methanol, so they will die. So anyway, methanol is a toxic to the body, is a toxic substance in the body when it is converted to formaldehyde. మిథనాల్ అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కానీ తర్వాత మిథైల్ ఆల్కహాల్ కానీ ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ టు ద బాడీ. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే అది ఎస్టాల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది లివర్లో. మిథనాల్ తీసుకుంటే ఫార్మాల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది లివర్లో. So, but this formaldehyde, when compared with acetaldehyde, so which is converted by the alcohol dehydrogenase enzyme. So, ethanol can compete with methanol for ADH. Thus, ethanol can be used in the treatment of methanol poisoning. ఎప్పుడైనా మిథనాల్ పాయిజనింగ్ అయిన వాళ్ళకు నార్మల్ డ్రింక్ అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇథనాల్ అనేది మిథనాల్తో కంపీట్ అయ్యి సో ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఓకే సో మిథనాల్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు ఫార్మాల్డిహైడ్. సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ competitive inhibition. So non-competitive inhibition, here the inhibitor is not similar to substrate. It will go bind on allosteric site and change its shape of the active site, so there will be no reaction. So the for non-competitive inhibition, yeah,
సో హియర్ ద కేఎం వాల్యూ ఈజ్ అన్చేంజ్డ్. సో రెండిటికి కేఎం వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది, వి మ్యాక్సిమం మాత్రం తగ్గుతుంది. సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో గుడ్డిగా బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో heavy metal ions can non-competitively inhibit the enzymes binding with cysteine sulfitryl groups of enzyme. Okay, so non-competitive inhibitors కి ఎగ్జాంపుల్స్ మెటల్ అయాన్స్. ఇవి వెళ్ళి అల్లోస్టెరిక్ సైట్ దగ్గర బైండ్ అవ్వడం ద్వారా ఆ ఎంజైమ్ని అవి ఇనాక్టివ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ అండ్ నాన్ కాంపిటేటివ్. సో బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ బిలాంగ్ టు రివర్సిబుల్ ఇనిబిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇనిబిటర్ అనేది గట్టిగా అటాచ్ అవ్వదు. ఓకే, కోవలెంట్ బాండ్తో అటాచ్ అవ్వదు, నార్మల్ బాండింగ్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది. సో వేరాస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇనిబిషన్, irreversible inhibition means here this is substrate, this is inhibitor. So this inhibitor will come and bind to the enzyme covalently. Okay, so and it changes the conformational change of the enzyme, so into which this substrate will not fit and it cannot be removed easily. The irreversible inhibitor cannot be removed easily. That is irreversible inhibition. Okay, there are many examples, many examples. Okay, so for example, iodoacetate is an irreversible inhibitor of enzymes like papain, a kind of proteolytic enzyme. So, and glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. ఈ iodoacetate అనేటువంటి ఒక కాంపౌండ్, సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది పపైన్ అనుకుంటే, ఇది అయోడోఎస్టేట్ అనుకుంటే, ఇది దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. సో గట్టిగా అతుక్కుంటుంది. సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడ బైండ్ కాదు. సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఇవే. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్, డైఐసోప్రొపైల్ ఫ్లోరోఫాస్ఫేట్ డిఎఫ్పి is a nerve gas developed by Germans during Second World War. Diisopropyl fluorophosphate is irreversibly binds with the enzymes containing serine at the active site. చాలా ఎంజైమ్స్కి ఈ యొక్క డిఎఫ్పి అనేది అటాచ్ కావడం వల్ల మనకు యూజ్ఫుల్ ఎంజైమ్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోతాయి. పర్టికులర్లీ సో దిస్ ఎస్టైల్ కొలిన్ ఎస్టరేజ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్. సో అందుకే దీన్ని నర్వ్ గ్యాస్గా యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఎస్టైల్ కొలిన్ ఎస్టరేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ని బ్లాక్ చేయడం ద్వారా అక్కడ సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యి, ఓకే, సో ద పర్సన్ విల్ బికమ్ అన్కాన్షియస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే malathion is an irreversible inhibitor for acetylcholinesterase, just like that. And disulfiram, which is an anti-abuse, so is an irreversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase. Cyanide, which is very dangerous, so that blocks the cytochrome oxidase, which is very important for the electron transport chain or cellular respiration. That's why the person will die, so due to cyanide. Yeah, fluoride inhibits enolase, which is the final enzyme of the glycolysis. Okay, so these are some of the irreversible inhibitors. And this is suicide inhibition. చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఒరిజినల్ ఇనిబిటర్ ఏదైతే ఉందో అది మామూలుగా నార్మల్ ఇనిబిటర్గా ఉంటుంది. ఐ సింప్లీ డ్రా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఏ ఎంజైమ్ పైన అయితే ఆ ఇనిబిటర్ పనిచేస్తుందో ఆ ఎంజైమే దాన్ని మోర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఇనిబిటర్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక ఎంజైమ్ పనిచేయకుండా పనిచేసే ఇనిబిటర్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్గా మార్చుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూసైడ్ ఇనిబిషన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇనిబిషన్. ఓకే, ద సో ఫార్మ్డ్ ఇనిబిటర్ బైండ్స్ ఇర్రివర్సిబుల్లీ విత్ ఎంజైమ్. సో ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే
allopurinol is converted into allozanthine. Allopurinol అనేది xanthine oxidase. Okay, so xanthine oxidase, which is an important enzyme in the pyrimidine metabolism. Okay, so థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్ యురాసిల్ మెటబాలిజంలో xanthine oxidase అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ని అల్లోప్యూరినాల్ అనేది జనరల్గా ఇన్హిబిటర్గా పనిచేస్తుంది. అయితే ఈ xanthine oxidase అనేది అల్లోప్యూరినాల్ని అల్లోజాంతిన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల అది ఇర్రివర్సిబుల్గా దీనికి వచ్చి అతుక్కుంటుంది, బైండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ బైండ్ టు దిస్ సేమ్ ఎంజైమ్ and makes it completely inactive. That is best example for suicide inhibition. Same way, 5-fluorouracil is converted to fluorodeoxyuridylate, which inhibits the enzyme thymidylate synthase. Okay, these are the two examples for suicide inhibition. Yeah, so ఇందాక చెప్పినటువంటి నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అల్లోస్టెరిక్ ఇన్హిబిషన్. ఇందులో చెప్పడానికి ఏం లేదు. సింపుల్గా కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అల్లోస్టెరిక్ ఎంజైమ్స్ అంటాం. వాటికి యాక్టివ్ సైట్తో పాటు ఇంకొక సైట్ ఉంటుంది, దాన్ని అల్లోస్టెరిక్ సైట్ అనేది పిలుస్తాం. సో దానికి దీనికి స్మాల్ చేంజ్ ఏంటి అంటే, సరే ఇక్కడ ఒక అల్లోస్టెరిక్స్ ఇన్హిబిటర్ కావచ్చు, లేదా యాక్టివేటర్ కూడా ఉంటుంది, అది రెగ్యులేషన్లో వస్తుంది. ఎనీవే, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్. సో ఇది వెళ్ళి అల్లోస్టెరిక్ సైట్ దగ్గర బైండ్ కాగానే ఈ షేప్లో ఉన్న ఎంజైమ్ అనేది ఈ షేప్లోకి మారి ఈ సబ్స్ట్రేట్కి పనికి రాకుండా పోతుంది. సింపుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ allosteric inhibition. Certain substances referred to as allosteric modulators or effectors or modifiers bind at the allosteric site and regulate the enzyme activity. The non-covalent reversible binding of the effector molecules అంటే ఇవి at the allosteric site brings about the conformational change in the active site of the enzyme, leading to the inhibition or activation of the catalytic activity. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఇన్హిబిషన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇన్హిబిషన్ చెప్తున్నాం, కానీ కొన్నిసార్లు ఇది ఎఫెక్టార్గా పనిచేస్తుంది, మాడిఫైయర్గా పనిచేస్తుంది, ఎంజైమ్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఈ అల్లోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివేటర్గా పనిచేయచ్చు, ఇన్హిబిటర్గా పనిచేయచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎంజైమ్ అండ్ దిస్ అల్లోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్. కో ఎంజైమ్స్, సో నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్, జనరల్గా ప్రోటీన్లో ఎంజైమ్లో అది పనిచేయడానికి కొన్ని నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్స్ కూడా అవసరం వస్తాయి. ఓకే, సో సచ్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ రిగార్డ్ యాజ్ కోఎంజైమ్స్. ఈ కోఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దే కెన్ బి సెపరేటెడ్. డయలైజేబుల్ అంటే సెపరేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఎంజైమ్. ఓకే, ద టర్మ్ యాక్టివేటర్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు ఇనార్గానిక్ కోఫ్యాక్టర్. సో ఒకవేళ కోఎంజైమ్ అనేది ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే దాన్ని యాక్టివేటర్ అని పిలుస్తాం, ఒకవేళ ఆర్గానిక్ అయితే కోఎంజైమ్ అని పిలుస్తాం. రైట్, సో ద కోఎంజైమ్స్ ఆర్ రిగార్డ్ యాజ్ ది సెకండ్ సబ్స్ట్రేట్స్ ఆర్ కో సబ్స్ట్రేట్స్. ఎందుకు అంటే ఎంజైమ్ స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ కాదు, కానీ కోఎంజైమ్ స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ తర్వాత రీజనరేట్ అయినప్పటికీ కూడా, సో ఒక రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే కోఎంజైమ్ స్ట్రక్చరు సబ్స్ట్రేట్ లాగే చేంజ్ అవుతుంది. బట్ సబ్స్ట్రేట్ ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సబ్స్ట్రేట్గా ఫామ్ కాదు, బట్ కోఎంజైమ్ మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది. యా, కోఎంజైమ్స్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ వేరియస్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ లైక్ హైడ్రోజన్, ఆల్డిహైడ్, కీటో, అమైనో, అజైల్, మిథైల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కోఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఆటమ్స్ని కానీ గ్రూప్స్ని కానీ ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో అవి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోఎంజైమ్స్ ఆర్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, థైమిన్, రిబోఫ్లవిన్, నియాసిన్, లిపోయిక్ యాసిడ్, ఫెరిడాక్సిన్, పాంటోథెనిక్ యాసిడ్, ఫోలిక్ యాసిడ్, బయోటిన్, కోబాలమైన్, ఓకే సైనోకోబాలమైన్. ఇవన్నీ ఏంటి? బి విటమిన్, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్. ఓకే,
మరి ఇవి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయంటే కోఎంజైమ్ ఏ రూపంలో అంటే ఈ రూపంలో చూడండి. థైమిన్, థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఫామ్లో, రిబోఫ్లవిన్, ఫ్లెవిన్ మోనోన్యూక్లియోటైడ్ అనే ఒక ఫామ్లో, రిబోఫ్లవిన్ సేమ్ రిబోఫ్లవిన్ ఎఫ్ఏడి, ఫ్లెవిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్లో కోఎంజైమ్గా పనిచేస్తాయి. మనం చాలా ఎంజైమ్స్లో మనం ఇవి చూస్తాం, టీపీపీ, ఎఫ్ఎంఎన్, ఎఫ్ఏడి, ఎన్ఏడి అయితే మీరు కామన్గా చూస్తారు, ఎన్ఏడిపి కూడా చూస్తాం. ఇవన్నీ కోఎంజైమ్స్ అన్నమాట. మేజర్ ఎంజైమ్కి అడిషనల్గా ఇవన్నీ కోఎంజైమ్స్. అవి డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ది విటమిన్స్. ఓకే. అదేవిధంగా లిపోయిక్ యాసిడ్ డైరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఫిరిడాక్సిన్ పిఎల్పి, ఫిరిడాక్సల్ ఫాస్ఫేట్ ఫామ్లో పనిచేస్తుంది. ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ ఇస్ ద కోఎంజైమ్ దట్ ఈస్ derived ఫ్రమ్ ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ఏ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది యాక్చువల్గా అది డెరివేటివ్ ఆఫ్ విటమిన్ బి ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. ఓకే. సో ఇది అవి దేనికి కోఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీపీపీ అనేది ట్రాన్స్కీటోలేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్కి, ఎఫ్ఎంఎన్ అనేది ఎల్లమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్కి, ఎఫ్ఏడి అనేది డిఅమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్కి, తర్వాత ఎన్ఏడి అనేది ఎల్డిహెచ్కి, ఓకే. ఎన్ఏడిపి ప్లస్ అనేది గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ డిహైడ్రోజనేస్కి. తర్వాత దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ లిపోయిక్ యాసిడ్ అనేది ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ ఫార్మేషన్ అక్కడ. తర్వాత పైరువేట్ డిహైడ్రోజనేస్, ఇది మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లో, క్రెబ్ సైకిల్లో ఇంపార్టెంట్ మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్. అక్కడ లిపోయిక్ యాసిడ్ అనే ఒక బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ కోఎంజైమ్గా పనిచేస్తుంది. అలనైన్ ట్రాన్సమైనేజ్ అమైనో యాసిడ్ మెటబాలిజంలో ఎంజైమ్ ఇది. ఓకే. సో ఫిరిడాక్సల్ ఫాస్ఫేట్ ఫామ్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఎంజైమ్కి. అదేవిధంగా థయోకైనేజ్, థయోకైనేజ్ అనేది ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ మనం చాలా ప్లేస్లో చూస్తాం. ఓకే. ముఖ్యంగా లిపిడ్ మెటబాలిజంలో ఇది కామన్గా వస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలో అయితే మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ లేదా వాట్ వి కాల్ ది టీసీఏ సైకిల్ ఆర్ క్రెబ్ సైకిల్లో కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ యొక్క అనదర్ ఫామ్, మాడ్ డెరివేటివ్. ఓకే. దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ థయోకైనేజ్ ఎంజైమ్. టెట్రాహైడ్రోఫోలేట్ అనేది చాలా 1 కార్బన్ని డొనేట్ చేసే కాంపౌండ్ అనమాట. TH4 సింగిల్ కార్బన్ని డొనేట్ చేసేటువంటి కాంపౌండ్ ఏదన్నా ఉంది మెటబాలిక్ టోటల్ బాడీలో అంటే టెట్రాహైడ్రోఫోలేట్, FH4 అంటారు దీన్ని. ఇది ఫోలిక్ యాసిడ్ అనే బి విటమిన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. 1 కార్బన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఫార్మైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఎంజైమ్కి అది హెల్ప్ చేస్తుంది. పైరువేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్కి బయోటిన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే. మిథైల్ కోబాలమైన్, ఓకే. సో సైనోకోబాలమైన్ అనే బి విటమిన్, మిథైల్ మెలనైల్ కోఏ మ్యూటేస్, ఇది లిపిడ్ మెటబాలిజంలో వచ్చే ఎంజైమ్. సో ఎనీవే జస్ట్ ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలా అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో అడుగుతారా అడగరు. జస్ట్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాము అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోఎంజైమ్స్ ఆర్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అనే విషయం మనకు ఐడియా ఉండాలి. కొన్ని నాన్ వైటమిన్ కోఎంజైమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో మనం చూసినటువంటి. సో ఎఫ్ఏడి కావచ్చు, సరే నాన్ వైటమిన్ ఇవి న్యూక్లియోటైడ్స్, ఏటీపీ, సిడిపి, యూడిపి, ఓకే, ఎస్ఎడినోసెల్, మిథియోనైన్, ఓకే, ఫాస్ఫోఎడినోసిన్, ఫాస్ఫోసల్ఫేట్, ఇవన్నీ కూడా నాన్ వైటమిన్ కోఎంజైమ్స్. ఓకే. దే ఆర్ మోస్ట్లీ న్యూక్లియోటైడ్ కోఎంజైమ్స్ అనమాట. రైట్. కొన్ని ప్రోటీన్ కోఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ థయోరిడాక్సిన్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఎంజైమ్ అనేది ఒక ప్రోటీన్. అలాంటి ప్రోటీన్కి మరొక కోఎంజైమ్ కూడా ప్రోటీన్గా ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా తక్కువ. సో వన్ సచ్ ఈస్ థయోరిడాక్సిన్ ఈజ్ ఎ ప్రోటీన్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ కోఎంజైమ్ ఫర్ ది ఎంజైమ్ రైబోన్యూక్లియోటైడ్ రిడక్టేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్కి అది కోఎంజైమ్గా పనిచేసే మరొక ప్రోటీన్. ఇది ప్రోటీనే, ఇది ప్రోటీన్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ specificity of the enzyme is mostly dependent on the protein part. Apo enzyme mean
డిపెండ్ అవుతుంది స్పెసిఫిసిటీ అనేది, నాట్ ఆన్ కోఎంజైమ్. ఓకే. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్. Okay, so we know about the mechanism of enzyme action very from early days of our studies. So from the intermediate, how the enzymes are activate, their they work. Okay, so let's see. For any chemical reaction to occur, the reactants have to be in an activated state ఆర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే ఏ రియాక్షన్ జరగాలన్నా ఓకే, రియాక్టెంట్స్ అనేటువంటివి ఒక యాక్టివ్ స్టేట్ లేదా ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో ఉండాలి. సో ద టర్మ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ which means so that required to confirm or to convert a reactant into another substance or product. The energy required by the reactants to undergo reaction is known as activation energy. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని దాటితేనే ఆ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. ఓకే, ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని దాటిన రియాక్టెంట్స్ మాత్రమే అవి ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ద రియాక్టెంట్స్ వెన్ హీటెడ్ దే అటైన్ దే అక్వైర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. అవి వాటిని హీట్ చేసినప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని అవి పొందుతాయి. ద క్యాటలిస్ట్ ఆర్ ది ఎంజైమ్ రెడ్యూసెస్. ఎంజైము లేదా క్యాటలిస్ట్ అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మనం గ్రాఫ్ గీస్తే, మనం హీట్ చేస్తే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఇంత ఉంటుంది. సో హీట్ చేసిన కాంపౌండ్ అది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ కావడానికి ఇంత, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యూనిట్స్ అనుకోండి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ రీచ్ కావడానికి హీట్ చేస్తే. అదే ఎంజైమ్ కనుక ఏమంటారు, ఇక్కడ హీట్ కాకుండా ఎంజైమ్ కనుక ఉంటే, సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇంత సరిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఒక 25 యూనిట్స్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని చాలా తగ్గిస్తుంది ఎంజైమ్ అనేది. ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ ఎన్హాన్స్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకే, we all know that the enzymes reduce the activation energy of the reactants in such a way that all the biological system occur at body temperature. ఓకే, సో మన బాడీ టెంపరేచర్ జస్ట్ 37 degrees Celsius. ఒక ప్రోటీన్ మామూలుగా హీట్ చేస్తే డిగ్రేడ్ అయ్యి అమైనో యాసిడ్గా కన్వర్ట్ కావడానికి చాలా ఒక 200-300-400 degrees Celsius అయిన హీట్ అవసరం ఉంటుంది. అదే మన ఎంజైమ్స్ బిలో 40 degrees Celsius దగ్గర చాలా ఈజీగా అవి డిగ్రేడ్ చేస్తాయి ప్రోటీన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైజెషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ప్రొవైడెడ్ బై ది ఎంజైమ్స్. సో ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్. సో ద ప్రైమ్ రిక్విజైట్ for enzyme catalysis is that substrate must combine with enzyme at the active site to form enzyme substrate complex. ES ఫామ్ కావడం అనేది కంపల్సరీ. ఫస్ట్ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ అనేటువంటి కలిసి ఈఎస్ కాంప్లెక్స్, ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ విచ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ ఫామ్ కావడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రైమ్ రిక్విజైట్ ఇంపార్టెంట్, which ultimately results in the product formation. So enzyme substrate complex nunche substrate will be converted into product. Okay, so few theories have been put forth to explain mechanism of enzyme substrate. So the famous lock and key model or Fisher's template theory. ఓకే, సో లాక్ అండ్ కీ థియరీ మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే,
సో ఎంజైమ్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ యూనో క్రివైజెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, ఆర్ డిప్రెషన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ద ఎగ్జాక్ట్లీ దే fit the enzyme act as a lock, and this the substrate exactly fit into these depressions or crevices. Okay, so both enzyme and substrate, they act as lock and key. Okay, only suitable key will fit into this enzyme's active site. Idantha enzyme active site anamata. Okay, so that's why the enzyme specifically works on particular compound only, not on all compounds. That is lock and key theory proposed by the German biochemist Emil Fischer. Okay, so according to this theory, the conformation of the enzyme is rigid, fixed గా ఉంటుంది. Okay, the substrate fits into the binding site. ఓకే, దాన్నే మనం యాక్టివ్ సైట్ అని పిలుస్తున్నాం. జస్ట్ యాజ్ ఏ కీ, ఒక కీ లాగా ఫిట్ అవుతుంది. సో ఫిట్స్ ఇంటూ ప్రాపర్ లాక్ అండ్ ఆర్ ఏ హ్యాండ్ ఇంటూ ఏ ప్రాపర్ గ్లవ్. దస్ యాక్టివ్ సైట్ ఈస్ ప్రీ షేప్డ్ టెంప్లేట్ వేర్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ సబ్స్ట్రేట్ కెన్ బైండ్. ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దిస్ మోడల్ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ స్కోప్ ఫర్ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. Hence, the model totally fails to explain many facts of enzymatic reaction. The most important being is effect of allosteric modulation. సో ఏంటిది అని అంటే ఈ ఈ మోడల్ని దిస్ మోడల్ వాజ్ డిస్కార్డెడ్. ఎందుకు అంటే ఇది ఒక రీజన్, అల్లోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్. సో అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా, సో కొన్ని ఎంజైమ్స్కి అల్లోస్టెరిక్ సైట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫిక్స్డ్గా ఇలా ఉంటే, అంటే దీని షేప్ ఇలా ఉంటే, అల్లోస్టెరిక్ ఎంజైమ్ దగ్గర ఇంకొక అల్లోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్ వచ్చి ఇట్లా బైండ్ అయింది. ఇట్లా బైండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందని ప్రూవ్ అయింది అంటే ఈ షేప్ అనేది సబ్స్ట్రేట్కి తగ్గట్టుగా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ అయింది. మరి ఇక్కడ ఈ థియరీ ఏం చెప్తుంది, ఇది చేంజే అవ్వదు అని చెప్తుంది. కాబట్టి సో లాక్ అండ్ కీ థియరీ వాజ్ డిస్కార్డెడ్ ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్. Okay, so due to many objections or many among them, this allosteric modulator action is not explained by the lock and key theory. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది రిజిడ్గా ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండదు అని లాక్ అండ్ కీ థియరీ చెప్తుంది. అయితే అలా రిజిడ్గా ఉంటుంది అంటే సో అలోస్టెరిక్ మాడ్యులేషన్ అనేది, అలోస్టెరిక్ ఇన్హిబిషన్ అనేది ప్రూవ్ అయింది. సో అప్రూవ్ అయిన దాంట్లో ఏంటి, ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది చేంజబుల్ అనేది తెలిసిపోయింది. అంటే అప్పటి వరకు ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ షేపు, ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ అలోస్టెరిక్ సైట్లో ఇంకొక కాంపౌండ్ వచ్చి ఇట్లా అతకగానే, ఓకే, సో దాని ఒరిజినల్ షేప్ చేంజ్ అయిపోయి ఇలా చేంజ్ అయింది. ఇది ఇక్కడ అతకగానే, ఓకే, అంటే ఇది రిజిడ్, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు, రిజిడ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అనేది ప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి లాక్ అండ్ కీ థియరీ అనేది అది డిసప్రూవ్డ్. సో ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ ఆర్ కోస్ట్లాండ్స్ మోడల్. సో కోస్ట్లాండ్ ఇన్ 1958 proposed a more acceptable and realistic model for the enzyme substrate complex formation. As per this model, active site is not rigid and pre-shaped. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే యాక్టివ్ సైట్ అనేది రిజిడ్గా ఉండదు, ఓకే, అది ప్రీ షేప్డ్ కాదు. ఓకే, సో నార్మల్గా ఎంజైమ్ అనేది ఇలా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఇక్కడ అతకగానే, ఇమాజిన్ ఇట్ యాజ్ ఏ సెమీ లిక్విడ్ సెమీ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్, ఒక కొల్లాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇది దీని లోపలికి వెళ్ళగానే ఈ లిక్విడ్ లాగా ఉన్న సబ్స్టెన్స్ దీనికి తగ్గట్టుగా అరేంజ్ అవుతుంది ఫ్లెక్సిబుల్గా అనేది
ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ అంటే ఇండ్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ సబ్స్ట్రేట్ ఇండ్యూసెస్ ది ఎంజైమ్, ప్రేరేపిస్తుంది అనమాట. ఏ రకంగా అంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్గా అడ్జస్ట్ అయ్యేటట్టుగా ప్రేరేపిస్తుంది, ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇండ్యూస్, ప్రేరేపించి దాని షేప్కు తగ్గట్టుగా ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రీ షేప్డ్. ఈ రకంగా ఉన్న ఎంజైము ఈ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఇక్కడికి అతకగానే అది కరెక్ట్గా దానికి ఫిట్ అవుతుంది. ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఎంజైమ్ను ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ అంటాం. ఇట్ వాజ్ మోస్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై ది కోస్ట్లాండ్. Okay, so the interaction of the substrate with the enzyme induces a fit or a conformation change in the enzyme, resulting in the formation of a strong substrate binding site. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సైట్ అనేది ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా ఆ సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఫర్దర్, డ్యూ టు ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్, the appropriate amino acids of the enzyme are repositioned to form the active site అండ్ బ్రింగ్ అబౌట్ ది కెటాలిసిస్. అప్పటి వరకు ఎక్కడెక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ సబ్స్ట్రేట్ దగ్గరికి వచ్చి ఓకే కరెక్ట్గా అవి రీగ్రూప్ అయ్యి ఈ సబ్స్ట్రేట్ను కెటాలిసిస్కి గురి చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ. ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ model has sufficient experimental evidence from X-ray diffraction studies. So it also explains the action of allosteric modulators and competitive inhibition on enzymes. ఓకే, సో ఇది అన్ని రకాల ఇన్హిబిషన్స్ని తర్వాత అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేషన్ని ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ వాస్ అప్రూవ్డ్ బై ఆల్ ది బయోకెమిస్ట్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ థియరీ కాల్డ్ యునో సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఇట్లా ఉన్నటువంటి సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఇట్లా ఉన్న సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి బైండ్ కాగానే ఓకే, సో ఇది దాని స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేసుకొని ఈ రకంగా మారడమే కాకుండా ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందట అంటే సో ఇట్ పుట్స్ ఎ స్ట్రెయిన్. ఓకే, గట్టిగా ఇట్లా నొక్కినట్టుగా సబ్స్ట్రేట్ని స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది, ఇట్లా పిసికేసినట్టుగా. ఓకే, దట్ ఈస్ స్ట్రెయిన్. సో డ్యూ టు దట్ స్ట్రెయిన్ ద సబ్స్ట్రేట్ విల్ బికమ్ బ్రోకెన్ or changed according to the nature of that enzyme. So that is substrate strain theory. So here the substrate is strained due to the induced conformation change in the enzyme. It is also possible that when a substrate binds to the preformed active site, the enzyme induces a strain to the substrate. The strained substrate leads to the formation of product. గట్టిగా ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఈ సబ్స్ట్రేట్ని స్ట్రెయిన్ గురి చేయడం వల్ల అది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. సో కెటాలిసిస్ ఎట్లా అంటే కెటాలిసిస్ అనేది బయోకెమికల్గా ఎలా జరుగుతుంది? సో 4 రకాలుగా కెటాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఒకటి యాసిడ్ బేస్ కెటాలిసిస్, సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్, ఇందాక మనం చూసింది కోవలెంట్ కెటాలిసిస్ అండ్ ఎంట్రోఫీ ఎఫెక్ట్స్. సో అంటే ఎంజైమ్ దానికి అతుక్కోవడం వరకు ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసినా ఎంజైమ్ దానికి అతుక్కుంది, తర్వాత ఏం రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అనేది మెకానిజం ఆఫ్ ఎంజైమ్ కెటాలిసిస్. ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ అన్ ఎంజైమ్ catalyzed reaction proceeds 10 to the power of 6 to 10 to the power of 12 times faster than a non-catalyzed reaction. ఓకే, ఒక ఎంజైమ్ లేని రియాక్షన్ కన్నా ఎంజైమ్ ఉన్న రియాక్షన్ చాలా 10 to the power of 6 to 10 to the power of 12 times faster దెన్ ది నాన్ క్యాటలైజ్డ్ రియాక్షన్. నాన్ క్యాటలైజ్డ్ అంటే వితౌట్ ఎంజైమ్. ఎంజైమ్ ఉంటే ఇంత స్పీడ్తో జరుగుతాయని అర్థం, లేకపోతే అంత మైనస్ స్పీడ్తో జరుగుతాయని అర్థం. ఓకే, ద ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు 4 ప్రాసెస్. యాసిడ్ బేస్ కెటాలిసిస్ కావచ్చు, సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ కావచ్చు, కోవలెంట్ కెటాలిసిస్ కావచ్చు, ఎంట్రోఫీ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు.
సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్. అంటే ఏంటి అంటే ఎంజైమ్లో యాసిడ్ ఉంటే సబ్స్ట్రేట్లో బేస్ ఉంటుంది. ఎంజైమ్లో బేస్ ఉంటే సబ్స్ట్రేట్లో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇలా రెండు ఉండి ఒకదానితో ఒకటి ఫిట్ అయ్యి, ఓకే, అక్కడ కెటాలసిస్ అనేది జరుగుతుంది. రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎంజైమాలజీ. యాసిడ్ బేస్ అంటే సబ్స్ట్రేట్కి ఎంజైమ్కి యాసిడ్ బేస్ నేచర్ ఉండడం వల్ల అది ఆ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెటాలసిస్ ఎంజైమ్ యాక్షన్లో. At the physiological pH, histidine is the most important amino acid. The protonated form అంటే ఏంటి? ప్రోటాన్ డొనేటెడ్ ఫామ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సరే. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్, యాక్చువల్గా ఇది ఇక్కడ హెచ్ ఉండాలి. జనరల్గా ఇది ఒక అమైనో యాసిడ్కి సిఓఓహెచ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ NH2 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే హెచ్ అనేది దీనికి ఇస్తే NH3 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ప్రోటోనేటెడ్ ఫామ్. సారీ, దిస్ ఈస్ ప్రోటోనేటెడ్ ఫామ్. ఇక్కడ హెచ్ ఉండదు యాక్చువల్గా. యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ హెచ్ ఉండదు, ఇక్కడ 3 వచ్చినప్పుడు. సో ఇది ప్రోటోనేటెడ్ ఫామ్ అంటాం. విచ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అన్ యాసిడ్, చూడండి, కాంజుగేటెడ్ యాసిడ్, అండ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ కాంజుగేట్ యాజ్ ఎ బేస్. ఇది బేస్గా పనిచేస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ హెచ్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ NH2 అనేది జనరల్గా బేస్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది. O- అనేది యాసిడ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హెచ్ని డొనేట్ చేసింది కాబట్టి యాసిడ్గా పనిచేస్తుంది. సో ఎనీవే, దిస్ ఈస్ బేసిక్ రియాక్షన్ దట్ అకర్స్ బిట్వీన్ ది ఎంజైమ్ అండ్ substrate. So that makes the catalysis. The other acids are OH group of tyrosine, సల్ఫైడల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టీన్, అండ్ అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ లైసిన్. సో ఇవన్నీ యాసిడ్ ఆర్ బేస్గా పనిచేస్తాయి. ద కాంజుగేట్స్ ఆఫ్ దీస్ యాసిడ్స్ అండ్ కార్బాక్సిల్ అయాన్స్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ బేసెస్. ఓకే, సో దీనికి ఇది కాంజుగేట్, దీనికి ఇది కాంజుగేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ హెచ్ ఉండదు యాక్చువల్గా. సో దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం? ఓకే, సో ద కాంజుగేట్స్ ఆఫ్ దీస్ యాసిడ్స్, ఓకే, దీని యొక్క కాంజుగేట్ ఇది, దీని యొక్క కాంజుగేట్ ఇది. ఓకే, సో అది హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేయడం ద్వారా కానీ లేదా హైడ్రోజన్ తీసుకోవడం ద్వారా కానీ ఆ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఏంటి అంటే ఎంజైమ్ కెటాలసిస్ అక్కర్స్ 4 ways. వన్ ఈజ్ యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్, ఇందాక మనం సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ చూసినాం, కోవలెంట్ కెటాలసిస్ అండ్ ఎంట్రోపీ ఎఫెక్ట్స్. ఈ 4 విధానాల ద్వారా జరుగుతుందని ఈ హెడ్డింగ్ ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ని స్ట్రెయిన్కి గురి చేయడం ద్వారా కెటాలసిస్ జరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్. ఎగ్జాంపుల్, ద మెకానిజం ఆఫ్ లైసోజైమ్ యాక్షన్. లైసోజైమ్ అనేది మనకు తెలుసు, సలైవాలో ఉంటుంది, టీయర్స్లో ఉంటుంది, ఒక బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో కూడా ఉంటుంది. యాక్షన్ ఈస్ బిలీవ్డ్ టు బి డ్యూ టు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ అండ్ యాసిడ్ బేసిడ్ కెటాలసిస్. రెండింటి ద్వారా జరుగుతుంది. పై దానికి రెండింటికి కామన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ కోవలెంట్ కెటాలసిస్ మనకి ఇంత అవసరం లేదు. ఇన్ ద కోవలెంట్ కెటాలసిస్, ఏ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్రూప్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక రకంగా యాసిడ్ బేస్ లాంటిదే. బట్ యాసిడ్ బేస్లో ఓన్లీ HOH ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా కావచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేషన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్. ఎలక్ట్రాన్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బికమ్ నెగటివ్. సో ఆ రకంగా నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ సైట్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ సైట్, ఓకే, దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ కెటాలసిస్. దిస్ గ్రూప్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ గ్రూప్, అటాక్స్ సబ్స్ట్రేట్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద కోవలెంట్ బైండింగ్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ టు ద ఎంజైమ్. అంటే జనరల్గా
ఎంజైమ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా సబ్స్ట్రేట్ అన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎంజైమ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సబ్స్ట్రేట్ అయినా ఎలక్ట్రాన్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో గుర్తుంచుకోండి, వాట్ ఈస్ కోవలెంట్ లింక్ అని అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఒక దానిలో తక్కువ ఉంటాయి, ఒక దానిలో ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు అవి రెండు, వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టూ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బికమ్ ఎ కోవలెంట్ బాండ్. సో సచ్ బాండింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ catalysis. Right. So in the serine proteases, covalent catalysis along with acid base catalysis అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ పెద్ద అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇందాక నేను చెప్పిన పైన హెడ్డింగ్ గుర్తుంచుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్, కోవలెంట్ కెటాలిసిస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, జస్ట్ వెయిట్, హైమోట్రిప్సిన్, ట్రిప్సిన్, థ్రాంబిన్ ఎట్సెట్రా. సో దిస్ ఈస్ కోవలెంట్ అంటే కోవలెంట్లీ అటాచెస్ టు ది what we call this substrate covalently attaches to this, and due to that attachment this enzyme can easily separate this bond within the substrate, so to form products. So that is covalent catalysis. And then ప్రాక్సిమిటీ కెటాలిసిస్. ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటంటే దగ్గరగా ఉండడం, సరౌండింగ్ ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత ఈజీగా రియాక్షన్ జరుగుతుందని దీని మీనింగ్. ఓకే, ద రియాక్టెంట్స్ షుడ్ కమ్ ఇన్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ టు ద ఎంజైమ్ ఫర్ అప్రాపరేట్ కెటాలిసిస్ టు అక్కర్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, ద హయ్యర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ద గ్రేటర్ will be the rate of reaction. As the enzyme binds with substrate molecules at the active site, the catalysis will increase several fold. సో ఇన్ జనరల్గా మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి 4 ప్రాసెస్లో యాసిడ్ బేస్ కెటాలిసిస్ కావచ్చు, సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ కావచ్చు, కోవలెంట్ కెటాలిసిస్ కావచ్చు, ప్రాక్సిమిటీ కెటాలిసిస్ కావచ్చు. సో అవి ఒకేసారి కూడా జరగవచ్చు. ఓకే, సో ఈ 4 మెకానిజమ్స్ వల్ల ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఆర్ సబ్స్ట్రేట్స్ టు అటైన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ కావడానికి ఈ 4 యాసిడ్ బేస్ కెటాలిసిస్, సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్, కోవలెంట్ కెటాలిసిస్ అండ్ ప్రాక్సిమిటీ కెటాలిసిస్ అనేటువంటివి 4 జరిగి, ఈ 4లలో అన్ని జరగవచ్చు, 2 జరగచ్చు, 1 జరగచ్చు, మొత్తానికి ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆఫ్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్. సో జనరల్గా సరే ఒకసారి చూద్దాం. The enzyme catalyzed reactions may be broadly grouped into 3 types based on thermodynamic consideration. ఎనర్జీ రిలేటెడ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ ని మనం 3గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఐసోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఐసోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ద ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అనేది పెద్దగా ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ రెడీమేడ్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఉంది, గ్లైకోజన్ ఉంది. ఓకే, గ్లైకోజన్ నుంచి ఒక గ్లూకోజ్ సెపరేట్ చేయబడుతుంది, ఈ ఫాస్ఫేట్ దానికి అటాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. అయితే ఈ ఈ ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ దీనికి పెద్దగా ఎనర్జీ ఏమి ఇవ్వదు, లేదా గ్లైకోజన్ అనేది ఫాస్ఫేట్కి పెద్దగా ఎనర్జీ ఏమి ఇవ్వదు. హియర్ దెర్ ఇస్ నో మచ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, వెరీ స్లైట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. రెండోది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జర్గానిక్ రియాక్షన్స్. అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఇన్ దీస్ రియాక్షన్స్. ఎనర్జీ అనేది ఈ రియాక్షన్స్లో లిబరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ యూరియా
is converted into ammonia plus CO2 plus energy. Okay, the enzyme which works here is urease. యూరేజ్ ఏం చేస్తుంది? సో ఒక యూరియా నుంచి రెండు అమోనియాస్ని యాక్చువల్గా రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎక్సోథర్మిక్ ఆర్ ఎక్సర్గానిక్ రియాక్షన్స్. అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక దానికి ఆపోజిట్. అంటే హియర్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ టేకెన్, అంటే ఇక్కడ ఏటీపీ ఏదో పనిచేస్తుంది, అవసరం ఉంటుందని అర్థం సింపుల్గా చెప్పాలంటే. సో అడిషనల్ energy source is needed here. Glucose is converted into glucose 6-phosphate. So by taking the energy produced released from the ATP, ఏమైతుంది? ఎనర్జీ తీసుకోబడుతుంది. Such reaction is known as endothermic reaction or endergonic reaction. Okay, so regulation of enzyme activity in the living system. సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్, చాలా మటుకు ఇంతవరకు డిస్కషన్ చేసిన అయితే ఇది అయిపోతుంది. సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేషన్. అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి ఎంజైమ్కి ఒక అడిషనల్ సైట్ ఉంటుంది యాక్టివ్ సైట్తో పాటుగా. ఇది సో ఇది యాక్టివ్ సైట్ అయితే ఇది అలోస్టెరిక్ సైట్. ఓకే, సో ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఐదర్ దీన్ని మూసేస్తుంది లేదా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఐదర్ యాక్టివ్ సైట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ బై ది అలోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్, ఓకే, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. ఇది కనుక ఓపెన్ అయిందనుకో, దేనివల్ల? ఈ అలోస్టెరిక్ మాడ్యులేటర్ వల్ల ఓపెన్ అయిందనుకో, ఈ ఇంకొక అలోస్టెరిక్ సబ్స్టెన్స్ వల్ల, సో దాన్ని యాక్టివేటర్ అంటాం. లేదు దీనివల్ల ఇది క్లోజ్ అయింది, సో ఇది ఇలా క్లోజ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఇన్హిబిటర్ అని పిలుస్తాం, అంతే. దట్ ఈస్ అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేషన్, దట్స్ ఆల్. సో దెన్ allosteric effectors. Certain substances referred to as allosteric modulators, effectors or modifiers. So bind at the allosteric site and regulate the enzyme activity. The enzyme activity is increased when positive allosteric effector, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పాజిటివ్ అలోస్టెరిక్ అంటే ఇది. ఓకే, ఎఫెక్టార్ బైండ్స్ ఎట్ ది అలోస్టెరిక్ సైట్ నోన్ యాజ్ యాక్టివేటర్ సైట్. అప్పుడు దీన్ని యాక్టివేటర్ సైట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏ నెగటివ్ అలోస్టెరిక్ ఎఫెక్టార్ బైండ్స్, ఓకే, సో బైండ్స్ ఎట్ ద అలోస్టెరిక్ సైట్ కాల్డ్ ఇన్హిబిటర్ సైట్ అండ్ ఇన్హిబిట్స్ ది ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ allosteric regulation. Allosteric enzymes are divided into two classes based on the influence of allosteric effector on Km and Vmax. అంటే ఈ ఎఫెక్టార్స్ కేఎంని విమాక్స్ని ఎట్లా చేంజ్ చేస్తాయి అనే దాన్ని బట్టి. సో అలోస్టెరిక్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి రెండు రకాలు. ఒకటి కే క్లాస్ ఆఫ్ అలోస్టెరిక్ ఎంజైమ్స్. The effector changes Km and not V maximum. That is K class allosteric enzyme. Km changes కాబట్టి K class. Example PFK, phosphofructokinase glycolysis లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్. అండ్ V class allosteric enzymes అంటే సో ద ఎఫెక్టర్ ఆల్టర్స్ V max, అంటే V maximum వెలాసిటీ చేంజ్ చేస్తాయి, నాట్ ద Km. ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ కార్బాక్సిలేజ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే టీ ఫామ్, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది రెస్పిరేషన్లో వస్తుంది, అండ్ ఆర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. టీ ఫామ్ అండ్ ఆర్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ టీ ఫామ్లో ఉంది అని అర్థం, అంటే టైట్ ఫామ్లో ఉంది. సో టైట్ ఫామ్లో ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క సబ్స్టెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ కాలేదు. సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈ సైజులో ఉంది, ఈ అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేటర్ వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయింది. ఇక్కడ బైండ్ కావడం వల్ల ఇది నేరో అయింది, అంటే టీ పొజిషన్లో అయింది.
సో దట్ ఈస్ ఏమంటారంటే టెన్స్ ఆర్ టాట్ ఫామ్లోకి మారింది. ఓకే, అప్పుడు రియాక్షన్ జరగదు టీ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, లేదు ఇది ఆర్ ఫామ్లో ఉంది అంటే అప్పుడు రిలాక్స్డ్ ఫామ్లో ఉంది. అప్పుడు ఈ అలో సబ్స్టెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయి రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ టీ ఫామ్ అండ్ ఆర్ ఫామ్. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెగ్యులేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకుముందు. ఫీడ్బ్యాక్ రెగ్యులేషన్ ఆర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే in a series of biochemical reactions, the final product or end product, okay, whenever it is sufficiently formed, అది sufficient number లో ఫామ్ కాగానే, okay, so it will go and bind to the first enzyme and blocks it. ఓకే, దీని యాక్షన్ ఇది బ్లాక్ చేయడం వల్ల సో ఈ ఇనిషియల్ సబ్స్టెన్స్ విల్ నాట్ బికమ్ విల్ నాట్ బికమ్ బి. ఓకే, సో ఇదే ఫామ్ కాకపోతే ఇది ఫామ్ కాదు, ఇది ఫామ్ కాకపోతే ఇది ఫామ్ కాదు, ఫైనల్ ఇది కూడా ఫామ్ కాదు. అంటే రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడే ఆగిపోతుంది. రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్ బై ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్. దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ లేదా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ aspartate, okay, is combined to form carbamyl aspartate. So by the enzyme aspartate transcarbamylase in citric acid, sorry, urea cycle. So లేదా this is synthesis of cytosine triphosphate. Okay, so pyrimidine metabolism, anabolism అంటాం, synthesis, biosynthesis. Here ఈ సిటిపి వెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ ఎంజైమ్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు యూనియన్ ఆగిపోతుంది, సిటిపి ఫామ్ కావడం ఆగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ రెగ్యులేషన్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్, ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ లేటెంట్ ఎంజైమ్స్ మనకు తెలుసు, పెప్సినోజన్, ట్రిప్సినోజన్, థైమోట్రిప్సినోజన్, ఓకే, ప్రో కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ప్రో అమైనోపెప్టిడేస్ అని మనం ఎంజైమ్స్ చూసినాం. వాటిని ఏమంటాం, జైమోజిన్స్ అంటాం. ఓకే, లేదా ప్రో ఎంజైమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అవి యాక్టివేట్ కావడం అనేది ఒక రకమైనటువంటి రెగ్యులేషన్. లేటెంట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ జైమోజన్స్ ఆర్ ప్రో ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో అవి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో సింథసిస్ అవుతాయి. ఓకే, which undergo irreversible covalent activation by breakdown of one or more peptide bonds. For example, proenzymes namely chymotrypsinogen, pepsinogen, plasminogen, okay, are respectively converted into pepsin, trypsin, chymotrypsin, plasmin. Okay, so కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాటిలో 1 or 2 పెప్టైడ్ బాండ్స్ని మనం బ్రేక్ చేస్తే అవి యాక్టివ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్. ఓకే, సో సర్టన్ ఎంజైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్. కొన్నిసార్లు యాక్టివ్గా ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ద ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఈస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై రివర్సిబుల్ కోవలెంట్ మాడిఫికేషన్, నేమ్లీ ఫాస్ఫారిలేషన్ అండ్ డీఫాస్ఫారిలేషన్. ఫాస్ఫారిలేషన్ చేస్తే యాక్టివేట్ అవుతాయి, డీఫాస్ఫారిలేషన్ చేస్తే ఇన్యాక్టివేట్ అవుతాయి. కొన్నేమో ఫాస్ఫారిలేషన్ చేస్తే ఇన్యాక్టివ్ అవుతాయి, డీఫాస్ఫారిలేషన్ చేస్తే యాక్టివ్ అవుతాయి. లేదా ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫాస్ఫారిలేటెడ్ స్టేట్లో యాక్టివ్గా ఉండే ఎంజైమ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకోజన్ ఫాస్ఫారిలేజ్, సిట్రేట్ లయేజ్, ఫ్రక్టోజ్ 2,6 బైఫాస్ఫటేస్. ఈ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి వీటిని ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తే యాక్టివ్ అవుతాయి. There are some enzymes which are active in dephosphorylated state and become inactive when phosphorylated. So example in the glycogen synthase, acetyl-CoA carboxylase, HMG-CoA reductase. So ivanni. Okay, that is a kind of activation and inactivation or regulation.
సో a few enzymes are active only with SH groups. ఎగ్జాంపుల్ సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అంటే అవి ఏం చేస్తాయి, యూరియేజ్ అండ్ సక్సినేట్ ఎస్డిహెచ్ అంటే వాటికి ఎస్హెచ్ గ్రూప్ యాడ్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతాయి, రిమూవ్ చేస్తే డియాక్టివేట్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్టిబుల్ ఎంజైమ్స్. అకేషనల్గా అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి, డియాక్టివేట్ అవుతాయి. సో కంపార్ట్మెంటేషన్, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద బాడీ, example fatty acids, glycogen, okay, which are synthesized and also degraded. ఇప్పుడు మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి తయారవుతాయి, ఫ్యాట్స్ అనేటువంటి తయారవుతాయి, గ్లైకోజన్ అనేది గ్లూకోజ్ నుంచి తయారవుతుంది. మరి అవి ఎప్పుడు అవే స్టేజ్లో ఉంటాయా? ఉండవు. సో గ్లూకోజ్ బాడీలో అయిపోయినప్పుడు ఓకే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డిగ్రేడ్ కావచ్చు, లేదా ఫ్యాట్స్ తయారు చేయడానికి ఫ్యాటీ యాసిడ్ అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో గ్లైకోజన్ అనేది గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ చేయబడాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇవి తయారవుతాయి, డిగ్రేడ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ సచ్ సబ్స్టెన్సెస్ సింథసైజ్డ్ అండ్ డిగ్రేడెడ్. సో జనరల్లీ ద సింథటిక్ ఆర్ అనబాలిక్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ కెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఆర్ ఆపరేటివ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెల్యులార్ ఆర్గనెల్స్ టు అచీవ్ మ్యాక్సిమం ఎకానమీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజైమ్స్ ఫర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ synthesis are found in cytosol, whereas enzymes for fatty acid reduction or degradation are present in mitochondria. అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని ఎంజైమ్స్ which are needed for the synthesis are present in one compartment. Some enzymes which are related to same product, same compound for the degradation, they are present ఇన్ అనదర్ కంపార్ట్మెంట్. దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సైటోసాల్లోనే డిగ్రేడేషన్ ఎంజైమ్స్ ఉంటే అది తయారు కాగానే డిగ్రేడ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో లేదా మైటోకాండ్రియాలోనే సింథటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయనుకో, మైటోకాండ్రియాలో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డిగ్రేడ్ అయినాయి, మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఉండే ఎంజైమ్స్ అక్కడనే కనుక సింథటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటే మళ్ళీ డిగ్రేడ్ అయిన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని మళ్ళీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏం లాభం? సో అందుకే కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి కొన్ని కంపార్ట్మెంట్స్లో సెపరేట్గా ఉండడం వల్ల సెల్కి ఎంతో ఎకనామిక్గా ఉంటుంది. లేకపోతే ఒక ఎంజైమ్ చేసిన వర్క్ ఇంకొక ఎంజైమ్ నల్లిఫై చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ సింథసిస్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్. నేను మీకు ఎక్కడ చెప్పాను, మాలిక్యులర్ బయాలజీలో చెప్పాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్స్, పర్టికులర్లీ ద రేట్ లిమిటింగ్ వన్స్, ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ లాంటివి, ఓకే, అవి సెల్లో చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. మెనీ రేట్ లిమిటింగ్ ఎంజైమ్స్ హ్యావ్ షార్ట్ హాఫ్ లైఫ్స్, తక్కువ కాలం ఉంటుంది వాటి లైఫ్. ఓకే, దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఎఫిషియంట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ లెవెల్స్. ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు అవసరం ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కాన్స్టిట్యూటివ్ ఎంజైమ్స్, అడాప్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. కాన్స్టిట్యూటివ్ ఎంజైమ్స్ అంటే అవి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటాయి, హౌస్ కీపింగ్ ఎంజైమ్స్, రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి. ఓకే, అడాప్టివ్ ఎంజైమ్స్ లేదా ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ యాజ్ పర్ బాడీ నీడ్స్ అండ్ ఆర్ వెల్ రెగ్యులేటెడ్. సో దిస్ రెగ్యులేషన్ ఈస్ డన్ బై జీన్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీన్ రెగ్యులేషన్. జీన్స్ అనేటువంటివి ఈ ఎంజైమ్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ కావాలి, ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ కావద్దు అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ రెగ్యులేషన్, దట్ ప్రొడక్ట్ రెగ్యులేషన్. బట్ ఈ కాన్స్టిట్యూటివ్ ఎంజైమ్స్ లైక్ గ్లైకాలైటిక్ ఎంజైమ్స్, సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఎంజైమ్స్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంజైమ్స్, అవి ఎప్పుడు హౌస్ కీపింగ్ జీన్స్ అనమాట. అవి ఎంజైమ్స్ అనమాట. అవి కంపల్సరీ కంటిన్యూస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, వాటికి రెగ్యులేషన్ ఉండదు. కానీ మిగతా ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఓకే తక్కువ మోతాదులో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, వాటికి షార్ట్ హాఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ whenever they are needed they are produced, whenever they are not needed they are not produced.
సో దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్స్. జీన్స్ రెగ్యులేట్ చేయబడి అకార్డింగ్ టు సెల్ నీడ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దే ఆర్ అడాప్టివ్ ఎంజైమ్స్. దిస్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్. ఎంజైమ్ డీగ్రేడేషన్. ఒక ఎంజైమ్ దాని వర్క్ కాగానే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపార్ట్మెంటేషన్ దగ్గర చెప్పాను, గ్లైకోజన్ అనేది డిగ్రేడేషన్ అయిపోయింది. గ్లైకోజన్ డిగ్రేడేషన్ తర్వాత ఆ ఎంజైమ్స్ ఇమ్మీడియట్గా ది వాట్ వి దే షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లైకోజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్ అయింది. గ్లైకోజన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎంజైమ్స్ గ్లైకోజన్ తయారు చేసే ఎంజైమ్స్ అలాగే ఉంటాయి. మళ్ళీ గ్లూకోజ్ వచ్చినట్టు గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు సెల్కి కావాల్సిన గ్లూకోజ్ అవైలబుల్గా ఉండదు. ద సేమ్ వే గ్లైకోజన్ డిగ్రేడ్ చేసే ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి గ్లైకోజన్ డిగ్రేడేషన్ చేసిన తర్వాత అవి అలాగే ఉంటే నెక్స్ట్ ఫామ్ అయిన గ్లైకోజన్ ఇమీడియట్గా గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది బ్లడ్లో ఉండి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. దానివల్ల బాడీ గ్లూకోజ్ అనేది యూరిన్ ద్వారా లాస్ అయ్యి ఓకే, సో స్టోరేజ్, ఫుడ్ స్టోరేజ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఏదైనా ఎంజైమ్ దాని వర్క్ కాగానే అది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్స్ ఆర్ నాట్ ఇమ్మోర్టల్, అంటే అవి పర్మనెంట్గా ఉండవు. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ ఇమ్మోర్టల్, అవి పర్మనెంట్ కాదు. సిన్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, నేను ఇందాక చెప్పిన కదా. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అవి కనుక పర్మనెంట్ అట్లనే ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ ఇన్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎంజైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LDH4, లాక్టిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ 4 అనేది 4 ఫార్మ్స్లో ఆర్ 5 ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. ఎనీవే దీని హాఫ్ లైఫ్ 5 to 6 డేసే ఉంటుంది. అదే లాక్టిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ 1 అనేది 8 to 12 అవర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క సెల్లో ఒక్కొక్క దాని నీడును బట్టి ఒక్కొక్క సేమ్ ఎంజైము డిఫరెంట్ ఫామ్, సేమ్ ఎంజైమ్ డిఫరెంట్ ఫామ్. ఓకే, దాని నీడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్లో 5 to 6 డేస్ అవసరం అయితే బ్రెయిన్లో అయితే జస్ట్ 8 to 12 అవర్సే అవసరము. అవి ఇమీడియట్గా ఇక్కడ వితిన్ అవర్స్లో డిగ్రేడ్ అయితే ఇక్కడేమో కొన్ని రోజుల్లో తర్వాత డిగ్రేడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అవసరం, ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ ఎంజైమ్ డిగ్రేడేషన్. అండ్ amylase 3 to 5 అవర్స్లోనే డిగ్రేడ్ అవుతుంది. ఇన్ జనరల్ ద కీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ర్యాపిడ్లీ డిగ్రేడెడ్. ఎందుకంటే అవి అలాగే ఉంటే మళ్ళా నెక్స్ట్ వచ్చేదాన్ని అవి డిగ్రేడ్ చేసి పడేస్తాయి. కానీ అక్కడ ఆ టైంలో అవి డిగ్రేడ్ కాకూడదు, ఇందాక గ్లైకోజన్ ఎగ్జాంపుల్ లా. సో ఇఫ్ నాట్ నీడెడ్ దే ఇమీడియట్లీ డిజపియర్. అవసరం లేకపోతే అవి ఇమీడియట్గా డిగ్రేడ్ అయిపోతాయి. ఈ ఎంజైమ్స్, కీ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి, కీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఇమ్మీడియట్గా డిజపియర్ అయిపోతాయి. యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్, ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో దే ఆర్ క్విక్లీ సింథసైజ్డ్. అవసరం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తొందరగా సింథసైజ్ అవుతాయి. థో నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ, అన్ ఎంజైమ్ విత్ లాంగ్ హాఫ్ లైఫ్ ఈజ్ యూజువల్లీ స్లగ్గిష్ ఇన్ ఇట్స్ కెటలిటిక్ యాక్టివిటీ. ఎక్కువ కాలం బతికే ఎంజైమ్ యాక్టివ్నెస్ తక్కువగా ఉంటుందని దాని మీనింగ్. అండ్ ఇందాక చెప్పినటువంటి LDH4, LDH1 అనేటువంటి ఐసో ఎంజైమ్స్ లేదా ఐసోజైమ్ అని అంటాం. సో మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎంజైమ్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. మెనీ ఆఫ్ ది ఐసో ఎంజైమ్స్ ఆర్ టిష్యూ స్పెసిఫిక్. ఒక్కొక్క సేమ్ ఎంజైమ్ డిఫరెంట్ టిష్యూలో డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది. సేమ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఒక టిష్యూలో ఒక రియాక్షన్ జరిపే ఎంజైమ్ ఇంకో టిష్యూలో అంత ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయదు, లేదా పనిచేయకపోవచ్చు కంప్లీట్గా. ఓకే, ఆల్సో isoenzymes of a given enzyme catalyze the same reaction. They differ in Km, Vmax or both. ఓకే, కొన్నిసార్లు పనిచేయవు, లేదా పనిచేసిన కేఎంలో విమాక్స్లో లేదా రెండిట్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LDH1 2 3 4, CPK 1 2 3 4 5 ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఓకే, లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్. యా, సో హియర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. ఒక విషయం మనకేం తెలియాలంటే ఎంజైమ్స్ ఆర్ నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ఎన్ని మిల్లీగ్రాముల ఎంజైమ్ ఉంది, ఓకే, మైక్రోగ్రాముల ఎంజైమ్ ఉంది, ఇట్లా కొలవరు. ఎంజైమ్ని ఎట్లా కొలుస్తారంటే బట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఓన్లీ యాజ్ దేర్ యాక్టివ్నెస్.
ఓకే, అది ఎంత యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనే దాని బేస్లోనే దాన్ని మెజర్ చేస్తారు. అంతేగాని దాన్ని ఆ, ఎన్ని గ్రాములు ఉంది ఆ, అని మెజర్ చేయడం అనేది ఉండదు. ఓకే, సో the activities have been expressed in many ways like King Armstrong units, okay, Somogi units, Ritman Frankel units, okay, spectrophotometric units, ఇట్లా రకరకాల మెజర్మెంట్స్ వాడారు కొన్ని రోజులు. బట్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్ క్యాటల్ అనేటువంటి ఒక యూనిట్ తీసుకొచ్చారు. సో దీన్ని షార్ట్గా క్యాట్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఐయుబి. వన్ క్యాట్, ఒక క్యాట్ వాల్యూ ఏంటిది అంటే డినోట్స్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్కి 1 mole ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఎన్ని కన్వర్షన్స్ జరపగలుగుతుంది ఒక ఎంజైమ్ చేత అనేది 1 క్యాట్ అనమాట. సో మోల్స్ పర్ సెకండ్ అనేది క్యాట్కి అగైన్ యూనిట్. ఓకే, యాక్టివిటీ మే ఆల్సో బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ మిల్లీ క్యాటల్స్, మైక్రో క్యాటల్స్. సో క్యాటల్ అనేది గుర్తుంచుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంది. 1 క్యాట్ డినోట్స్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్, అంటే ఒక సెకండ్లో 1 mole సబ్స్ట్రేట్ ఎన్ని ముక్కలు అంటే ఎన్నిసార్లు ఎంజైమ్ చేత రియాక్ట్ కాబడుతుంది అనేది 1 క్యాటల్. దాన్ని షార్ట్గా క్యాట్ అంటాం. ఇట్ మే బి మిల్లీ క్యాటల్స్, మైక్రో క్యాటల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్, ఎస్ఐ యూనిట్స్ లేదా ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్గా కూడా మనము ఆ, ఆ పదాన్ని కూడా వాడచ్చు క్యాటల్కి. 1 ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16.67 నానో క్యాటల్స్. 1 క్యాటల్ ఈక్వల్ టు 6 into 10⁻⁷ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్. యా, కొన్ని నాన్ ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి, అది రైబోజైమ్స్ అంటాం. సో అది వెరీ వెరీ తక్కువ నెంబర్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంజైమ్ అనేది కెమికల్లీ ఇట్స్ ఏ ప్రోటీన్. ఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్, సో కెమికల్లీ. బట్ సో 1983లో సో రైబోజైమ్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏస్ దట్ ఫంక్షన్ యాజ్ బయాలజికల్ క్యాటలిస్ట్. ఏ రకంగానైతే ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఎంజైమ్ లాగా పనిచేస్తుందో, రైబోజైమ్స్ అనే ఆర్ఎన్ఏలు కూడా యాక్చువల్గా మీకు ప్రోటీన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద పాలిమర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్ అనే విషయం మీకు ఐడియా ఉండాలి. అమైనో యాసిడ్ 1, అమైనో యాసిడ్ 2 నేను ఆల్రెడీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ చెప్పాను, ఎంతమంది మీరు విన్నారో నాకు తెలియదు. ఓకే, సో ఇట్లా ఇది ప్రోటీన్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. అదే వేరాస్ ఒక డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ యునో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్తో ఏర్పడుతుంది. ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్, ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్. సో ఈ ప్రోటీన్ అనేది జనరల్గా ఇట్లా ఒక 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్, ఒక పర్టికులర్ షేప్ను ఫామ్ చేసుకుని అది వర్క్ చేస్తుంది. దానికి ఒక షేప్ ఉంటుంది, ఆ షేప్ ప్రకారంగా అది యాక్టివ్గా ఎంజైమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఆర్ఎన్ఏలకు అవకాశం ఉండదు జనరల్గా, ఆర్ఎన్ఏ కానీ డిఎన్ఏ కానీ. కానీ కొన్ని ఆర్ఎన్ఏస్ వాటి సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్, వాటి చాలా పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దే ఆల్సో అటైన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ like this and they act as a particular enzyme. So this scientist Altman, okay, in 1983, he noticed one thing is that, and he go in 93 found that ribonuclease P is an enzyme. This is an enzyme. An enzyme till then known to cleave precursors of TNAs to give tRNAs. tRNAs. ఓకే, అంటే ఏంటి రైబోన్యూక్లియస్ పి అనేది టిఆర్ఎన్ఏ ప్రీకర్సర్స్ని బ్రేక్ చేయడం ద్వారా టిఆర్ఎన్ఏల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే విషయం తెలుసుకున్నారు. అయితే తెలుసు మనకి. అయితే వీళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారంటే ఇప్పుడు ఈ రైబోన్యూక్లియస్ పి అనేటువంటి దానిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి ఉన్నాయట అంటే రైబోన్యూక్లియస్ పి అనేది తీసుకున్నాం. సో ఇది ఒక ఎంజైమ్ రైబోన్యూక్లియస్ అనుకుందాం, రైబోన్యూక్లియస్ పి. దీనిలో ఇది ప్రోటీన్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ప్రోటీన్ పార్ట్.
ఇది ప్రోటీన్ పార్ట్. ఓకే, సో దానిలోనే ఒక ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉండడం వాళ్ళు కనుగొన్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ప్రో టీఆర్ఎన్ఏను లేదా ప్రీ టీఆర్ఎన్ఏను టీఆర్ఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేసే ఒక ఎంజైమ్ ఇది. ఇందులో ఒక ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంది, ఒక ఆర్ఎన్ఏ ఉంది. అయితే వీళ్ళు ఆల్ట్మన్ అనే వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు అంటే యాక్టివ్ సైట్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ వల్ల ఫామ్ అయింది అని కనుక్కున్నారు. ఓకే, ఏ కాంపోనెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎంజైమ్ అండ్ నాట్ ద ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్. అంటే yeah, Altman and his co-workers in 1983 found that ribonuclease P, an enzyme till then known to cleave precursors of tRNAs to give tRNAs. అంటే ఈ రైబోన్యూక్లియేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది తెలుసు మన అప్పటి వరకు. అంటే అది టిఆర్ఎన్ఏ ప్రీ టిఆర్ఎన్ఏలను టిఆర్ఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేస్తుందని తెలుసు. అయితే వీళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు, ఈ కన్వర్షన్ కారణము ఆ ఎంజైమ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో ఆ ఎంజైమ్లో ఉండే ఆర్ఎన్ఏ వల్ల ఇది టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. ద ఆర్ఎన్ఏ పార్ట్, వీళ్ళు ఏం చేసారు, ద ఆర్ఎన్ఏ పార్ట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఎంజైమ్ రైబోన్యూక్లియేజ్ పి అండ్ ఎగ్జిబిటెడ్. సో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఒక ట్రూ ఎంజైమ్ లాగా పనిచేసింది. సేమ్ మైఖేలిస్ మెంటల్ కైనెటిక్స్ని ఫాలో అయింది ఎంజైమ్స్ లాగానే. Later studies have proved that RNA, in fact, can function as an enzyme. సో తర్వాత కూడా మనకేం తెలిసిందంటే ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఒక ఎంజైమ్ లాగా కూడా చేయగలదు అనే విషయం తెలిసింది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ ది ఎవల్యూషన్ అనేది సైంటిస్టులు ఒక ఐడియాకి వచ్చారు. ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ రైబోజైమ్స్ అంటే ఆర్ఎన్ఏస్ విచ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎంజైమ్స్, వాటిని రైబోజైమ్స్ అంటారు, were functioning as a catalyst before the occurrence of protein enzymes during evolution. ఎవల్యూషన్ టైంలో ఎంజైమ్స్ ఫామ్ కానప్పుడు, ప్రోటీన్స్ ఫామ్ కానప్పుడు ఈ ఆర్ఎన్ఏలే ఎంజైమ్గా పనిచేసి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు దే ద సైంటిస్ట్ ఆర్ బిలీవింగ్. ఓకే, సో అప్పటికి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ కాలేదు కాబట్టి బహుశా ఆర్ఎన్ఏలే ఎంజైమ్ లాగా పనిచేసినాయి డ్యూరింగ్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది what we call the enzymes. So with this, biochemistry is completed in a way. అంటే మనకి ఇంకొకటి ఏముంటుందంటే మెటబాలిజం ఉంటుంది. అందులో కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం ఒక్కటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. లిపిడ్ మెటబాలిజం మనకు యాక్చువల్గా మనం కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, లిపిడ్ 3 మెటబాలిజం చూడాలి. అందులో కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం విల్ కవర్ ఇన్ ది రెస్పిరేషన్. ఒక 2-3 పాత్వేస్.